వెల్కమ్ టు కేఎన్ఆర్ ఛానల్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. సెమీ కండక్టర్ విప్లవానికి యువతే శక్తి, సానంద్లో ప్రధాని మోదీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు 3 కొత్త అదనపు న్యాయమూర్తులు, ఘనంగా పదవీ ప్రమాణం. తిరుమలలో లెనిన్ మూవీ టీం, శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగార్జున కుటుంబం. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సానంద్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సిజీ సెమీ ఓఎస్ఏటి కేంద్రాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా భారత సెమీ కండక్టర్ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న యువ ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక నిపుణులతో ప్రధాని ముచ్చటించారు. మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువత అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగంలో తమ ప్రతిభను కనబరుస్తుండటంతో దేశ భవిష్యత్తుకు గర్వకారణమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. భారత్ ను ప్రపంచ సెమీ కండక్టర్ తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ सीजी सेमी में. यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है. रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए. लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है. आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था. ऐसा है. जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ. मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है. उसके बाद मैं यहाँ सीजी सेमी में आई और हमें भी मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है. उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ. गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? सर, 1 साल हुआ. तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी, तब मीठी दाल की आदत हो गई. गुजरात में क्या देखा आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे? नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ. पहली बार गुजरात में आए? जी सर. कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गर्म है ये तो. हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर. नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर. तो योगा वगैरह करते हो नहीं करते? सब करते हैं सर, योगा जिम तो सब. मुंगेर वालों ने तो योगा सिखाना चाहिए सबको. यस सर. नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी विके और मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. आप में से मैं सुनना चाहूंगा, यहाँ 1 साल रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आपको लगता है जो बड़ा आनंद आ गया, कुछ जीवन में किया, आपके दोस्त पूछते होंगे जब जाते होंगे गांव में. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా నియమితులైన జస్టిస్ సునీత గంధం, జస్టిస్ అలపాటి గిరిధర్, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్ నేడు పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అమరావతి నెలపాడులోని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తొలి కోర్టు హాల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వారికి పదవీ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, న్యాయశాఖ అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. నూతన అదనపు న్యాయమూర్తుల నియామకంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పెండింగ్ కేసుల విచారణ మరింత వేగవంతం అవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది. Now I request my lord the Honorable Chief Justice to administer the oath. I, Sunita Gandham, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws.
need to sign. విశాఖ గాజువాక మా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తుంటే మాపై నిరాధారణ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఉక్కు నిర్వాసిత సంఘం నాయకులు ఉమ్మిడి అప్పారావు, పేతాని భాస్కర్ రావు అన్నారు. ఈ మేరకు పెద్దగంట్యాడ PWC కమ్యూనిటీ హాల్లో ఉక్కు నిర్వాసిత సంఘం ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్కు నిర్వాసిత సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ 36 మంది ప్రాణ త్యాగాలతో సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కులో గత 40 సంవత్సరాలుగా నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీన శాంతియుతంగా వంట వార్పు కార్యక్రమం చేపట్టామని, దానికి పోలీస్ పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావుని పార్టీ కార్యాలయంలో కలవటానికి వెళ్తే అరెస్టులు చేయటం అన్యాయమన్నారు. ఇంకా 8,500 మంది ఉక్కు నిర్వాసితులు ఉన్నారని, వారికి ఎవరికి ఉపాధి దొరక్క కూలి పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నామన్నారు. మిగిలి ఉన్న నిర్వాసితులు అందరికీ ఉద్యోగం అయినా ఇవ్వాలి, ఎకరం భూమి అయినా ఇవ్వాలి, లేదా ఉద్యోగం వచ్చే వరకు 25,000 రూపాయల జీవన భృతి ఇవ్వాలన్నారు. ఇప్పటికైనా నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయాలని, లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉక్కు నిర్వాసిత సంఘం నాయకులు, ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అనేది ఒక తప్ప ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్కి వెళ్ళి కావాలని ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ని దౌర్జన్యం చేద్దామనో, ఎమ్మెల్యేని ఏదో ఉద్దేశం చేద్దామని అయితే మాకు ఎప్పుడూ లేదు. మాకు ఏ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా మాకు అటువంటి ఉద్దేశం లేదని చెప్పి మీడియా ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పటికైనా స్పందించి, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించి నిర్వాసితులందరికీ కూడా మీరిచ్చారు హామీ, ఎలక్షన్లో హామీ ఇచ్చారు కదా, నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతున్నాం. నిన్న చూస్తున్నట్టయితే నిన్న ఉదయం 10 గంటల నుండి 3 గంటల దాకా అన్ని మీడియా ఛానళ్లను రాష్ట్రం అంతా కూడా చూపించే విధంగా మరి మీడియా మిత్రులందరూ చూపించారు. కానీ ఒక్క నాయకుడు కూడా మా పక్షాన కనీసం నిన్న ఇంతమంది ఎంతో ఆందోళన జరిగిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు కానీ కనీసం ప్రతిపక్షం కూడా మాట్లాడకపోవడం చాలా మాకు ఆవేదనని ఇచ్చేసింది. కనీసం ఆ ప్రతిపక్షమైన మా పక్షాన ఉండి మాట్లాడుతుందని అనుకున్నాం, కానీ ప్రతిపక్షం కూడా మాట్లాడలేదు. మాకైతే ఒకటి అనిపించింది, ఈ ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం ఒకటే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ సిండికేట్ రాజకీయాల మధ్య మేము కొన్ని ఏళ్ల బట్టి మేము నలిగిపోతున్నాం. కనీసం ఒక్కరు కూడా ఇంత అల్లజడి జరిగింది, ఇన్ని మంది అరెస్ట్ అయ్యారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఏమైంది, మేము ఉన్నామని చెప్పి ఒక భరోసా ఇచ్చే నాయకుడు కూడా మాకు కనిపించలేదు. అందుకని దయచేసి మీడియా ద్వారా మరొకసారి మేము అందరం వినిపించుకున్నది ఏంటంటే, నిర్వాసులందరికీ కూడా ఏదో మభ్యపెట్టి మాయగా చేద్దాం చూడకుండా, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఓటు వేసుకోవడానికి మీరు అబద్ధం ఆడుకుంటా, ఇప్పటికైనా ఇప్పుడేదో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి మేము వింటున్నాం. ఇప్పటికైనా నిర్వాస సమస్యను పరిష్కారం దిశగా చూడాలి. చూడకపోయినట్టయితే ఈ ఆవేదన మేము ఖచ్చితంగా మేము ఆపేదైతే ఏం లేదు. పోలీసుల వారు కూడా మాకు అనేక అరెస్టులు చేసి మమ్మల్ని ఉమ్మడి అప్పర్ గారిని కానీ నన్ను కానీ చాలా ఇబ్బందులు, వేరే స్టేషన్కి మార్చడం చేయడం చేసి చాలా ఇబ్బందులు పెట్టినప్పటికీ మేమైతే కార్యక్రమాలు కానీ మేము ఆపే పరిస్థితి లేదు. మా నిర్వాస సమస్యని ప్రభుత్వం మాట్లాడకపోతే మేము కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ చేస్తాం. ఈ వంటవారు కార్యక్రమం నిన్న భంగం అయిందని అనుకోవచ్చు, కానీ ఏదో రకంగా నిర్వాసులందరూ నిరసన తెలియజేశాం కాబట్టి మేము త్వరలోనే మీ ద్వారా మమ్మల్ని ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రోత్సహించట్లేదు, ఏ నాయకుడు ప్రజ్వలంతో మేము నడవట్లేదు. మాకున్న పరిజ్ఞానం మాకుంది, మాకున్న ఆకలి సమస్య మాకుంది. మా సమస్యతో, మా చైతన్యంతో, మా ఆకలి సమస్య పరిష్కారం కోసం మేము కొట్లాడుతున్నాం అన్నట్టు మీరు చూడండి. దయచేసి మీరు గమనించండి, నిన్న జరిగినటువంటి ఇంత అరెస్టుల పరంపరలో ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ నాయకుడైనా కానీ మా కోసం మాట్లాడారా? ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఇదైనా మీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అర్థం చేసుకోవాలి. మీ నాయకులు ఒకప్పుడు మమ్మల్ని ఫ్లైట్ టికెట్లు కట్టించుకొని ఢిల్లీ పెద్దలకు తీసుకొని వెళ్ళారు. ఆ రోజు ఏమైంది? మేము వంకర మనుషులం అయితే ఆ రోజే మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళారు? ఈ రోజున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అనేక వేదికల మీద మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడారే. మరి మేము వంకర మనుషులం అయితే మమ్మల్ని ఎందుకు ఆ రోజు కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడారు? మరి డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారీ బహిరంగ సభ తెలుగుతల్లి విగ్రహం దగ్గర నిర్వహించిన సందర్భంలో మమ్మల్ని వేదిక మీద కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడారు. మా కోసం వేదిక మీద పెద్దలుగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. అదే డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు మంగళగిరిలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు ఒక రోజు నిరసనగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తే ఆ దీక్షలో మమ్మల్ని రమ్మని కబురు పెడితే మేము ఇక్కడి నుండి ఛార్జీలు కట్టుకొని ఆయనతో పాటు దీక్ష చేశాం. అప్పుడేమైంది మా నాయకత్వం? ఇది తప్పు. అధికారం వస్తే ఒకటి, అధికారం రాకపోతే ఒకటి అనేది దయచేసి పాలకులు మాట్లాడడం భావ్యం కాదు. మీ మీద ప్రజలు ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నారు సమస్య పరిష్కారం చేస్తారని.
ఇది మీరు తండ్రి స్థాయిలో ఉన్నారు, ఇంటికి పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారన్న బాధ్యతని గుర్తెరిగి పాలకులు మాట్లాడితే భావ్యంగా ఉంటుంది. లేకపోతే సమాజం చూస్తుంది, ఇక్కడ మేధావర్గం కూడా చూస్తుంది, మీరు ఏ పూటకి ఏ మాట మాట్లాడుతున్నారో అదే తిరిగి మీకు రివర్స్ కాబోతుందనేసి ఇప్పుడున్నటువంటి ఎవరైనా మా ఉద్యమం తప్పని మా ఆకలి సమస్య తప్పని మాట్లాడేటోళ్ళకి మేము ఈ విధంగానే ఒక సమాధానం చెప్పాలనుకొని ఈ సందర్భంలో మీ పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. మా మాటను మన్నించి మీరు వచ్చినందుకు, నిన్న మాకు పెట్టినటువంటి హింసలన్నింటినీ కూడా బాయి ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టు చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా మీడియా మిత్రులకి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాం. విశాఖ గాజువాక సమాజంలో వెనుకబడి ఉన్న రజకులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. రజకుల అభ్యున్నతి కోసం సామాజిక భవన నిర్మాణం చేపట్టి తీరుతామని హామీ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా రజక సంఘాల ఆత్మీయ సమావేశం గాజువాక సమీపం సమతానగర్ కూడెల్లో కళ్యాణ మండపంలో విశాఖ జిల్లా రజక సంఘాల అధ్యక్షులు రూంకాన నూకరాజు మరియు గాజువాక తెలుగు యువత అధ్యక్షులు మరియు రజక సంఘ అధ్యక్షులు గణపతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే పల్లా పాల్గొని మాట్లాడారు. సంఘాలు అనేవి సమాజ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని, తద్వారా సంఘాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని సూచించారు. కుల వృత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ వారికి కావలసిన సహాయ సహకారాలు అందించడంలో ప్రభుత్వం ముందుంటుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ దువ్వారపు రామారావు, ప్రసాదుల శ్రీనివాస్, సర్వసిద్ధి అనంతలక్ష్మి, బలగం బాలునాయుడు, నల్లూరి సూర్యనారాయణ, రాష్ట్ర రజక కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ సతీష్, రాష్ట్ర శెట్టిబలిజ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ అనసూరి, మధుసూదన్ రావు, రాష్ట్ర బ్యూటీషియన్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ పెంటెరాజు, అప్పారావు, లక్ష్మి, మహిళలు, యువత, రజక కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంఘ ప్రయోజనాల కోసం మంచి కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కానీ మొదటిది కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటిది సంఘటితం చేయడం, అంటే అందరినీ కలిపి ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టడం. అందరినీ కలిపి ఒక దగ్గర కూర్చోబెడితే ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు మనం 90% సాధించినట్టుగా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కనుక నేను రజక సోదరులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, ఎక్కడైనా మీటింగులు పెట్టేటప్పుడు అందరూ కూడా కలిసి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జనరల్గా మనకి రెక్క ఆడితే డొక్క ఆడినటువంటి పరిస్థితే, కష్టమైనటువంటి పరిస్థితే. అరే అందరినీ చేర్చేటప్పుడు ఇక్కడ కాస్త డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి, కాస్త కాఫీ ఇవ్వాలి, టీ ఇవ్వాలి, కాదు అట్లీస్ట్ ఏమైనా సమోసా చేతిలో పెట్టి పెట్టాలన్న ఆలోచనతో ఉంటాం. అది కూడా కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది ఉంది. అందుకే అది అందరూ కూడా గమనించి ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను కలిసికట్టుగా మీ అందరూ ఉండాలంటే సంఘటితంగా ఒక దగ్గర చేరాలి అనే ఒక ఆలోచన మాత్రం అందరూ ముఖ్యంగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. లేకపోతే మనం లేకపోతే విడిపోతాం. ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి కూడా అదే చూస్తున్నాం. మనకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే అమాయకత్వం, అనేక కారణాల వల్ల మనం కలిసికట్టుగా లేకపోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాల నుంచి మనం దూరం అవుతున్నాము. అనేక మన లబ్ధి పొందాల్సినటువంటిది, మనం సాధించుకోవాల్సినటువంటి అన్నిటి నుంచి కూడా దూరం అయిపోతున్నాం అనే సంగతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాలి. అందుకనే మనం ముందుగా అందరూ ఆలోచించాల్సింది సంఘటితంగా ఒక దగ్గర ఏ మీటింగ్ పెట్టినా సంఘటితంగా ఒక దగ్గరికి చేరుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అనేక భిన్నాభిప్రాయాలు రావచ్చు. ఒకరు ఇలా వెళ్దామంటారు, ఇంకో విధంగా వెళ్దామంటారు, ఇంకోటి అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ఇక్కడే ఉందాం అనుకుంటారు. అలాగే అనేక అభిప్రాయాలు వస్తాయి. అభిప్రాయాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సంఘ ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా సంఘటితంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియదు. నా దగ్గరికి గణపతి వచ్చాడు. గణపతిలో ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఎప్పుడు కూడా పార్టీకి అభిమానంగా తిరగడం, పార్టీకి సేవ చేయాలన్న ఒక ఆలోచనతోనే ఉండేవాడు. తమ్ముడు అది కాదు, పార్టీకి అభిమానం ఉండడం నేను ఒప్పుకుంటా, నాయకులు వెనకాల తిరగడం ఒప్పుకుంటా, పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తీసుకెళ్ళడం కూడా ఒప్పుకుంటా, కానీ నాయకుడిగా కూడా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నువ్వు మరి గాజువాక నియోజకవర్గానికి యువత అధ్యక్షుడిగా తీసుకో, నిన్ను చూసి 10 మంది బయలుదేరి వస్తారు. అన్న తర్వాత
తాను తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. విశాఖ గాజువాక యువత స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేయాలని ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. గాజువాక 73వ వార్డ్ సనత్ నగర్ రోడ్ లో స్థానిక యువకులు యోగేష్, ఆష్రఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మిస్టర్ కార్ వాష్ ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వయం ఉపాధి ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడొచ్చని అన్నారు. నేటి యువత వినూత్న ఆలోచనలకు పదును పెట్టి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేసుకోవాలని కోరారు. ఈ దిశగా రాణించే వారికి ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తుందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ప్రసాదుల శ్రీనివాస్, వార్డు క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ బలగ బాలు నాయుడు, నల్లూరి సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మరి గాజువాకలో 130 ఫీట్ రోడ్డు ఆనుకొని మిస్టర్ కార్ వాష్ అని ఇద్దరు యువకులు, ఒకటి యోగేష్, రెండు అష్రఫ్, ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ మీద ఇక్కడ ఈ కార్ వాష్ సెంటర్ పెట్టారండి. అలాగే ఆ కార్ రెంటల్ కూడా పెట్టారు. వాళ్ళకి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు చూస్తే యువత చాలామంది ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా స్వయం ఉపాధి కింద వాళ్ళు బిజినెస్ ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇది చాలా శుభ పరిణామం. అలాగే సమాజ పరంగా కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు ఇలాంటి యువతకి మనం ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కనుక మనం ఎవరైతే ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా ఒక నలుగురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్టు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ల కింద, ఎంటర్ప్రినర్స్ కింద మారుతున్నటువంటి తరుణంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారికి సహకారం అందించాలండి. ముఖ్యంగా అధికారులు. ఎందుకంటే వ్యాపారం పెట్టిన వెంటనే అరే బోల్ డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాడేమో అని చెప్పేసి కొర్రీలు వేసేవో అలాగా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత అటు అధికారులపైన ఉంది. అలాగే సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించేటట్టుగా అవసరం ఉంది. అలాగే వ్యాపారం కూడా చాలా ఎథిక్స్తో చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి గాజువాక ప్రజలకు కూడా ఒకసారి ఈ కార్ వాష్ని కూడా సందర్శించండి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. విశాఖ గాజువాక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు, మాజీ ఉప ప్రధానమంత్రి, సామాజిక న్యాయం కోసం విశేషంగా కృషి చేసిన నాయకుడు జగజ్జీవన్ రామ్ వర్ధంతి వేడుకలు పలు చోట్ల ఘనంగా జరిగాయి. పెదగంట్యాడ 76వ వార్డ్ జగజ్జీవన్ రామ్ కాలనీలో ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా కార్యదర్శి కొల్లి మనోహర అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో బీజేపీ కన్వీనర్ కన్నంరెడ్డి నరసింహరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జగజ్జీవన్ రామ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ జగజ్జీవన్ రామ్ దేశ నిర్మాణంలో సామాజిక సమానత్వం సాధనలో చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశారని కొనియాడారు. ఆయన చూపిన మార్గంలో నడుస్తూ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఇన్ఛార్జ్ జీలకర్ర భువనేశ్వరి, అనిత, గూటూరు శంకర్రావు, బోండా ఎల్లాజీరావు, నాగేశ్వరరావు, రాము, ఏసరత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. భారతదేశ చరిత్రలో ఒక కార్మిక శాఖ మంత్రిగా, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా, విద్యాశాఖ మంత్రిగా, రక్షణ శాఖ మంత్రిగా దాదాపు 40 సంవత్సరాల పాటు, 40 నుంచి 50 ఏళ్ల పాటు పార్లమెంట్లో వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన ఏకైక వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించిన గొప్ప మహనీయులు బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారు. ఆయన ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధులు. భారతదేశానికి ఉప ప్రధానమంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. మరి ఆయన బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతిగా ఆ రోజుల్లో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను నేటి యువతకు తెలిసే విధంగా ఆయన విగ్రహాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ పూలమాల వేసి పలువురు వక్తల్ని తీసుకొచ్చి ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను నేటి యువతకు తెలిసే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు మనోహర్ గారి అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి అంతి గారు, మండల ఇన్ఛార్జ్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి 40వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ కన్నారెడ్డి నరసింహరావు గారికి, స్టేట్ మీడియా పెనలిస్ట్, మరియు నా తోటి బీజేపీ నాయకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. ఈరోజు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు ఆశయాలను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడం మనకు ఎంత అవసరం అండి. అతను 50 ఏళ్ళు పార్లమెంట్ లోని సుదీర్ఘ సేవలు అందించారు. మరియు రక్షణ మంత్రిగా కూడా మన దేశంలో ఆహార కొరత ఉన్నప్పుడు దాన్ని
హరిత విప్లవం ద్వారా తీసుకొచ్చి విజయవంతంగా చేశారు. రక్షణ మంత్రిగా కూడా పాకిస్తాన్ ఇండియాకి యుద్ధం చేసినప్పుడు కూడా తన రక్షణ మంత్రిగా ఉన్న హయాంలోనే భారతదేశానికి కొంచెం విజయాన్ని అందించారు. అలాగే తన యొక్క మార్గదర్శకంలో మనందరూ నడవడమే తనకు మనం ఇచ్చే అసలైన నివాళులని తెలియజేసుకుంటే పురస్కరిస్తాం. విశాఖ గాజ్వాగా భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు, ప్రముఖ విద్యావేత్త, దేశభక్తుడు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి వేడుకలు పాత కర్ణవాణిపాలెం భాజపా కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ ఏపీ మీడియా ప్యానలిస్ట్, గాజువాక కన్వీనర్ కర్నన్ రెడ్డి నరసింహరావు పాల్గొని శ్యామా ప్రసాద్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేశ సమైక్యత, జాతీయత కోసం ఆయన చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. యువత దేశభక్తిని పెంపొందించుకొని ఆయన ఆశయ సాధనకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశ సమైక్యత, జాతీయ సమగ్రత కోసం శ్యామా ప్రసాద్ చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. ఆయన చూపిన దేశభక్తి, నిస్వార్థ సేవాభావం నేటి యువతకు ఆదర్శమని పేర్కొన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలే పరమావధిగా భావించి పనిచేసిన మహనీయుడిగా ఆయన్ను కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరణలో పెట్టి దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు గూటూరి శంకర్రావు, బోండా ఎల్లాజీరావు, నాగేశ్వరరావు, రోహిణి, భువనేశ్వరి, కట్టా పద్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం అండి. మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ పివిఎన్ మాధవ్ గారి సూచన మేరకు గాజువాక భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు మనందరికీ తెలుసు. ఆయన భారతదేశ తొలి కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. అతి చిన్న వయసులోనే 33 సంవత్సరాలకే ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. కలకత్తాలో ఆయన జన్మించారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో. 125 సంవత్సరాలు ఇప్పటికీ ఆయన జన్మించి 125వ జయంతి సందర్భంగా మరి మన అందరికీ తెలిసి ఇటీవలే వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా మా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయదుందుభి మోగించింది. ఆయన యొక్క పుట్టిన గడ్డపై భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం సాధించింది. అందుకే అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు మేమంతా కూడా సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది. 1951లో జనసంఘ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు. హిందువులకి ఒక పార్టీ ఉండాలని చెప్పి ఏదైతే కాంగ్రెస్ దుర్మార్గ పాలనకు వ్యతిరేకంగా బయటకు వచ్చి జనసంఘ్ పార్టీ పెట్టారు. తర్వాత జనతా పార్టీగా, తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీగా నేడు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సభ్యులున్న ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ ఉందంటే అది మా భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. గతంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కానివ్వండి, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు కానివ్వండి, మరి దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ప్రపంచంలోనే భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 స్థానానికి తీసుకెళ్లే విధంగా కృషి చేస్తున్నారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు పనిచేస్తున్నారు. మరి డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఆయన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయాలని. ఒక దేశంలో అటు జమ్మూ కాశ్మీర్లో అక్కడ వేరే రాజ్యాంగం ఉండేది, వేరే జెండా ఉండేది, వేరే ప్రధానమంత్రి ఉండేది. ఒక దేశంలో ఒకే జెండా ఉండాలి, ఒకే ప్రధానమంత్రి ఉండాలి, ఒకే రాజ్యాంగం ఉండాలని ఆయన ముందు నుంచి కూడా నినందించారు. దానికోసమే ఆయన ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా దేశం కోసం, అఖండ భారతదేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర నేటి యువతకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే విధంగా మరి మా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరం కూడా ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను తెలియజేసే విధంగా మేము కృషి చేస్తున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. వెంగళరాయ సాగర్ కాలువ పూడికి తీతల పనులను పర్యవేక్షించిన బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబీ నాయన. బొబ్బిలి మండలం కోటిగెడ్డ నుంచి రామన్న దొరవలస మీదుగా గున్నతోట వలస దగ్గర ఉన్న కమలాపు చెరువు వరకు ఉన్న వెంగళ రాయసాగర్ కాలువ ద్వారా పంట పొలాలకు వెళ్లే సాగునీటికి పూడికల కారణంగా కలుగుతున్న ఇబ్బందులను రైతులు బొబ్బిలి స్థానిక శాసనసభ్యులు బేబీ నాయన దృష్టికి తీసుకురాగా వెంటనే ఇరిగేషన్ మంత్రితో మాట్లాడి ఆ కాలువ పూడికి తీతల కోసం నిధులను మంజూరు చేయించి పనులను ప్రారంభించగా సోమవారం ఎమ్మెల్యే బేబీ నాయన ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి వెళ్లి ఆ పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బేబీ నాయన మాట్లాడుతూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ కాలువలో పూడికలు ఏర్పడ్డాయని, వాటి ద్వారా ప్రవహించే అరాకొరా నీటిని రైతులు వినియోగం చేసుకుంటూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం కోటిగెడ్డ నుంచి రామన్న దొరవలస వరకు సుమారు 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్ల మేరకు అదనంగా కాలువలు తవ్వించి బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ వెనుక ఉన్న చెక్ డ్యాం దగ్గర నుంచి గున్నతోట వలస దగ్గర ఉన్న కమలాపు చెరువుకి నీరు అందేలా చర్యలు చేపట్టేలా ప్రణాళిక చేసి పనులను ప్రారంభించామని తెలిపారు. రైతుల అభ్యర్థనను సానుకూలంగా స్వీకరించి ఈ పనులు అయ్యేందుకు సహకరించిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి, మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బొబ్బిలి మండలం టీడీపీ అధ్యక్షులు వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ, గున్నతోట వలస సర్పంచ్ సింగనపల్లి ఈశ్వరరావు,
పలు గ్రామాల సర్పంచ్లు, టీడీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒక సాధ్యాసాధ్యాల గురించి అన్వేషించాలని చెప్తే ఇంచుమించు మండుటెండలో ఆ గ్రామ నాయకులు, మన కూటమి నాయకులు, మన పార్టీ నాయకులు, అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ శాఖ వారు కూలంకుషంగా తిరగడం జరిగింది. మొత్తం ఏరియా అంతా కోటి చెరువు గెడ్డ తాలూకా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కొండంచు నుంచి పూర్తిగా సర్వే చేసుకొని వచ్చి ఒక కొలిక్కి తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఆ బట్టిని బాగు చేయడం జరిగింది. ఆ బట్టి పనులే హైవే దాటాక మన గుంటూరువలస గ్రామానికి చెందినటువంటి కమలపు చెరువుకి వెళ్ళే లోపు ఇవాళ ఆ పనుల్ని సందర్శించడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ సాగునీరు రంగం పూర్తిగా విస్మయానికి, అన్యాయానికి గురైనటువంటి తరుణంలో ఇవాళ మన కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులకి సునాయాసంగా సాగునీరు అందించే విధానాలని కనిపెట్టి వాటిని అన్వేషించి దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు మనం శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది. దీనికి ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా మన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి అవ్వనివ్వండి, ముఖ్యంగా మన నిమ్మల రామానాయుడు గారికి వెళ్ళి ఇలాగా అతి తక్కువ వ్యయంతో రైతుకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పిన వెంటనే మంజూరు చేసినందుకు మన రైతు బాంధవుడు, నాకు మంచి మిత్రులు, మా అన్నగారు నిమ్మల రామానాయుడు గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ కోటి చెరువు గెడ్డ నుంచి పూర్తిగా ఉన్నటువంటి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి సాగునీరు వనరులకి, కనెక్టింగ్ గొలుసుకొట్టు చెరువులకి అందించే విధంగా మనం ఆ బట్టిని బాగు చేయడం జరిగింది. వచ్చే సంవత్సరం ఎలాగైనా మన టార్గెట్, నా ఆకాంక్ష వెంగళరాయ సాగరం తాలూకు నీరు ఈ గెడ్లోకి నింపితే ఇంకా సమృద్ధిగా, వర్షపు నీరుతోనే కాకుండా ఇంకా సమృద్ధిగా నీరు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుందని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా నాయకులు చెప్పిన వెంటనే అదేవిధంగా మన ఇరిగేషన్ అధికారులు కూడా మరి స్పందించి ఈ పని చేసి ఇవాళ రైతులకు అందించే విధంగా ఒక రూపురేఖలు తీసుకొచ్చినందుకు నాయకుల్ని, ఇరిగేషన్ శాఖని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ, తప్పకుండా రైతాంగానికి ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగపడి రైతాంగానికి సాగునీరు అందించే విధంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం, మా నాయకులు, మేము పనిచేస్తామని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. సినీ నటుడు మాధవం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న వీరు స్వామివారి విఐపి బ్రేక్ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. వీడియో ఫోటో ఉంటుంది తీసుకో నెట్ వచ్చాను. తెలంగాణ శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ రోజు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు, పట్టు వస్త్రాలను అందజేశారు. అనంతరం ఆలయం వెలుపల పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 2 రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ శ్రీనివాసుని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. ఇటువంటి వారు తిరుమల కాలిబాట, తిరుమలలో జన సంచారం ఉన్న ప్రదేశాలు, అలాగే బాణ విధులను ఈరోజు కుటుంబ సమేతంగా మా మొక్కులు చెల్లించటానికి కలియుగ దేవుడైనటువంటి
స్వామివారిని అమ్మవార్లను దర్శించుకోవడానికి వచ్చాం. బ్రహ్మాండంగా దర్శనం జరిగింది. వారి ఆశీర్వచనం చాలా గొప్ప ఆశీర్వచనం కాబట్టి ఆశీర్వచనం కూడా తీసుకున్నాం వేద పండితుల చేత. ఈరోజు త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం తర్వాత వచ్చినటువంటి యుగం కలియుగం. ఈ కలియుగం వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దయతో ప్రపంచమంతా సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మంచి వర్షాలు పడి, మంచి పంటలు పండి, అన్ని రాష్ట్రాలు, దేశము అభివృద్ధి చెందాలని నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ఉభయ జిల్లాల బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారుడిగా, తెలంగాణ మాజీ స్పీకర్గా, మాజీ మంత్రిగా ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుంటా ఉన్నాం. మీ చల్లటి చూపులు మాకు చాలు. విద్వేషాలకు తావివ్వకుండా, కోపతాపాలకు తావివ్వకుండా, సామరస్యంతో అందరు కలిసిమెలిసి జీవించే విధంగా జీవించవలసిందిగా ఆ స్వామివారిని వేడుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నేను కూడా 2023 ఎలక్షన్ కంటే ముందు స్వామివారికి విజయం పొందిన తర్వాత వచ్చి తలనీళ్ళు అనిపిస్తా అని చెప్పేసి మొక్కుకున్నాను. ఆ ప్రకారంగా ఆ స్వామివారి దయతో అఖండ విజయం సాధించాం. సామాన్యంగా గత 40 సంవత్సరాలుగా స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శాసనసభ్యుడు ఎవరు గెలవలే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా. కానీ ఆ స్వామివారి దయతో నేను స్పీకర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్వామివారి దయతో శాసనసభ్యుడిగా మళ్ళా 7వసారి ఎన్నుకోబడ్డాను. కాబట్టి వారి దయ ఉంది కాబట్టే ఇది ఇక్కడ దగ్గర వచ్చి మొక్కులు చెల్లించాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా వారి దయ అందరికి ఉండాలని మా కుటుంబ సభ్యులందరం, కొడుకులు, కోడళ్ళు, మనమలు, మనమరాళ్ళు, మా అడిషనల్ పిఎస్ అందరం కలిపి మొక్కులు తీర్చుకున్నాం. దర్శనం బ్రహ్మాండంగా అయింది. తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా ఇచ్చారు, ఆశీర్వచనం ఇచ్చారు. మరొకసారి వెంకటేశ్వర స్వామికి, శ్రీనివాసుడికి వేడుకుంటా ఉన్నాం. అందరు కలిసిమెలిసి జీవించే విధంగా, అరమర్గం లేకుండా, విభేదాలు లేకుండా, విద్వేషాలు లేకుండా అందరూ సామరస్యంగా జీవించే విధంగా ఆశీర్వదించాలని, ఆ చల్లటి దీవెన ఉండాలని. మరి ఈసారి ఎలినోవా ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువ అంటున్నారు, కానీ పంటలు పండందే ప్రపంచం లేదు. ఏది లేకపోయినా అన్నం కావాలి, నీరు కావాలి, గాలి కావాలి. కాబట్టి అటు నీరు లభ్యమవుతుంది కానీ, గాలి లభ్యమవుతుంది కానీ, నీరు, భోజనం లభ్యం కావాలంటే వర్షాలు పడాలి. ఆ భగవంతుడు వేడుకుంటా ఉన్నాం. ఎంత గొప్పవాడైనా, కోటీశ్వరుడైనా పూటకు అన్నం కావాల్సిందే. కాబట్టి అలాంటి యొక్క వర్షాలు కురిపించి మంచి సమృద్ధమైనటువంటి పంటలు, సుభిక్షమైనటువంటి పంటలు పండించవలసిందిగా ఆ స్వామివారిని వేడుకుంటారు. గోవింద గోవింద ఏడుకొండల వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. నర్సీపట్నం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆవరణలో సోమవారం మార్కెట్ కమిటీ బోర్డు మెంబర్స్ తో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు పాల్గొన్నారు. ముందుగా మార్కెట్ యార్డ్ ను పరిశీలించిన ఆయన అధికారులకు మరియు కమిటీ సభ్యులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నూతన మార్కెట్ కమిటీ ఏర్పాటై ఏడాది పూర్తవుతున్న సందర్భంగా పాలకవర్గం సాధించిన ప్రగతిని ఆయన అభినందించారు. గతంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారిన యార్డును ఇప్పుడు గాడిలో పెట్టి ఒక క్రమ పద్ధతిలోకి తీసుకువచ్చామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆదాయం పెంచేందుకు చెక్ పోస్టుల వద్ద సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు వంటి పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల అనకాపల్లి జిల్లాలో నర్సీపట్నం మార్కెట్ యార్డ్ ఆదాయపరంగా 2వ స్థానంలో నిలిచిందని ఆయన ప్రశంసించారు. ఈరోజు మార్కెట్ కమిటీ సమావేశానికి నేను కూడా రావడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే, నాకు తెలిసి 1 ఇయర్ దగ్గర అయింది మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి. ఈ 1 ఇయర్లో ఆ రోజు నేను కొన్ని ఐటమ్స్ చెప్పాను. ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చేసుకోవాలా, ఇది ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవాలని. ఆ టార్గెట్ ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యామని చెప్పి ఇవాళ వెరిఫై చేయడం కోసం ఇవాళ బోర్డు మీటింగ్ ఉందంటే నేను కూడా వస్తానని చెప్పి రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇవాళ బోర్డు మీటింగు ఇప్పుడు 4-5 అయినట్టు ఉన్నాయి బోర్డు మీటింగ్లు. ఇందాక చెప్తున్నారు 5, 6. ఒక బోర్డు మీటింగ్కు రాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, డైరెక్టర్లు, అది వెరిఫై చేసి ఇమ్మన్నాను.
ఐదు మీటింగ్లు 6 మీటింగ్లు, ఒక మీటింగ్ రానప్పుడు బోర్డు డైరెక్ట్ ఎందుకు? ఆ పేర్లు అడిగాను, ఒకవేళ ఒక్కరు రాకపోతే తీసి పారేస్తాం అంటే అది నెంబర్ 1 డెసిషన్ తీసుకున్నాం. రెండోది ఏంటంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో ఈ మార్కెట్ యార్డ్ని ఒక బార్ కింద వాడుకున్నారు. ఇక్కడే తాగడం, ఇక్కడే తందనాడడం మన కళ్ళారు చూసాం. నిర్వీర్యం అయిపోయింది. దాన్ని మరి 1 yearలో ఒక రూపురేఖలు దిద్దాం. పూర్తిగా దిద్దని అన్నగాని ఒక రూపు తీసుకొచ్చాం. కొన్ని కార్యక్రమాలని ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మొన్నే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని మార్కెట్ల మీద సర్వే చేయించారు. మార్కెట్ యార్డ్ మీద మన అనకాపల్లి జిల్లాలో మనకు 6 ఉన్నాయి మార్కెట్ యార్డులు. దాంట్లో బాగా ఇన్కమ్ వచ్చే మార్కెట్ యార్డ్లో 2 ఐడెంటిఫై చేశారు. ఫస్ట్, సెకండ్ అని. ఫస్ట్ పాసిరావుపేట వచ్చింది ఇన్కమ్ రేట్ చేయడంలో. అలాగే సెకండ్ మన నర్సీపట్నం కూడా వచ్చింది. నర్సీపట్నం కూడా మనం బాగానే చేశారు. బోర్డు మెంబర్లు, చైర్మన్ గారు అంతా కూర్చొని ఎక్కడికక్కడ సీసీ కెమెరాలు పెట్టి టోల్ గేట్లో మిస్ అవ్వకుండా, పూర్వం టోల్ గేట్లో డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయి లారీలు, అలా కాకుండా సీసీ కెమెరాలు పెట్టి దానికి అనుసంధానం ఆఫీసులు పెట్టి ఏ లారీ వెళ్తుంది, అక్కడ ఎంత వసూలు అవుతుంది అన్నీ కూడా ఇక్కడ అనుసంధానం చేస్తున్నాం. ఇన్కమ్ పెరిగింది. అలాగే వ్యాపారస్తులు కూడా మిస్యూజ్ చేయకుండా, తప్పించుకు వెళ్ళకుండా కట్టుదిట్టం చేసాం. ఇన్కమ్ పెరిగింది. అలాగే చాలామంది వ్యాపారస్తులు చూస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఆరబెట్టడానికి షెడ్ ఉన్న ఎవడో వచ్చేవాడు కాదు. ఇవాళ మీరు చూసే పని జరుగుతుంది. అందరూ వస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నారు, రెంట్ తీసుకుంటున్నారు, వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. ఇలాగా ఇన్కమ్ పెంచుకుంటూ రావాలని చెప్పి ఐడియా చేస్తాం. నర్సీపట్నంలో రూరల్ ఎస్ఐపై మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ చేసిన ఆరోపణలు పూర్తిగా అసత్యమని డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం విలేకరులు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల గణేష్ వైసీపీ నాయకుల సమక్షంలో సీసీ ఫుటేజ్ ను పరిశీలించారు. అయితే అందులో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ ఆరోపించిన విధంగా ఏమీ లేకపోవడంతో డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ జూలై 4న నర్సీపట్నం మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ చేసిన ఆరోపణలో రూరల్ ఎస్ఐ లాఠీతో కొట్టారని, బోట్లతో తన్నారని, తీవ్రంగా దాడి చేశారని పేర్కొన్నారని, అయితే సీసీటీవీ ఫుటేజీలో అలాంటి ఘటన ఎక్కడా కల్పించలేదని వివరించారు. అందరికీ నమస్కారం. మొన్న 4వ తేదీన 4/7/2026 మన ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గారు నర్సీపట్నం పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ గారు నర్సీపట్నం రూరల్ ఎస్ఐ గారిపై కొన్ని అసత్య ఆరోపణలు చేశారు. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ నిన్న నేను వీడియో కూడా చేసి పత్రికా సోదరులందరికీ కూడా తెలియపరచడం జరిగింది. దాని మీద ఆల్రెడీ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అన్నీ కూడా మేము డౌన్లోడ్ చేయించుకొని ఇక్కడ పెట్టాం. మీరందరూ కూడా సీసీ కెమెరాస్ చూశారు. అందులో ఆరోపణలు ఏంటంటే, ఒకటి లాఠీతోటి అమృతాంతం రాసి కొట్టారు ఎస్ఐ గారు అని ఒకటి, 2 కాళ్ళ బూట్లతోటి తన్నారు, టెస్టికల్స్ మీద తన్నారు అని చెప్పేసి ఒక ఆరోపణలు ఆయన చేశారు. దాని మీద ఇప్పుడు మీరందరూ చాలా క్లియర్గా చూశారు. ఆయన తీసుకొని రావడం, ఎస్ఐ గారు మాట్లాడడం, అక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రిసెప్షన్ దగ్గర ఉన్న బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఆయన ఆ సుర్లా నూకరాజు అనే వ్యక్తి పోలీసుల కళ్ళు తప్పి నెమ్మదిగా జారుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రయత్నం చేసుకునే క్రమంలో ఎవరైతే ఈయన తీసుకొచ్చారో ఆ కానిస్టేబుల్ ఎదురుగా రావడంతో ఆయన చెప్పడంతో మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చారు. ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడన్న ఉద్దేశంతో మన స్టేషన్ రైటర్ గారు తీసుకొని వెళ్ళి లాకప్లో పెట్టడం జరిగింది. లాకప్లో పెట్టి అది అంతా కూడా సీసీ కెమెరాలో జరిగింది. అందులో కొంత సమయం తర్వాత ఆయన మొలతాడు, తన మొలకి ఏదైతే ఉందో మొలతాడు తీసుకొని పైన కట్టుకొని ఉరివేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తే ఇమీడియట్గా మా సిబ్బంది గమనించి వెంటనే పెట్టి ఆయన కౌన్సిలింగ్ చేసి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ తగిలిన గాయం ఏంటంటే, ఈ డోర్ తీసేటప్పుడు, లాకప్ డోర్ తీసుకేటప్పుడు ఆయన కాలుకి తగిలినందువల్ల ఆ కాలు వేలుకి, బటన్ వేలుకి ఏదో దెబ్బ తగిలిందో అది తగిలింది. అది కూడా చాలా క్లియర్గా ఆయన ఆ తర్వాత కాలు మెక్కడం అది కూడా మీరు చూశారు. ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం.